berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah ala niyatil futu wal bunu wal rusuh taubatan nasuh salahil jasadi wal ruh wa ila khadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam. Tawassalna Ustadi Ustaz Husin Bakar Habsi Bangil, Sayyidil Walid Abi Abdurrahman bin Ahmad Segab, Sayyidil Walid bin Ali bin Abdurrahman bin Ahmad Segab, Ustaz Haji Bahrul Razi bin Haji Ishaq, Haji Abdul Ghani bin Haji Muhammad, Umi Siti Lainah binti Haji Musa, Diana Sari wa Haji Amsari wa usulihim wa furim wa usul wa Umay Ja'far Sadiq wa Habib Umar Al-Hamid usulihim wa furihimah Wafat Bejau bin Fulan, Wajib Kari bin Fulan, Fanis bin Fulan, usulihim semua keluarga kita, wali jami ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم المولى ونعم يا الله 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 يا لطيف 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 بمن يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد
يا رب نختم بالمشفع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتدئا من الشكر الجميل مطاياه. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتكل في الغرر الكريمة والجباه. وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويؤم الصحابة والعتباء ومن والاه. وأستجديه هداية لسلوك سبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط العطاء وغطاء. وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية نادما من النسب الشريف إكدا تحل المسامع بهلا. واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول قوة إلا بالله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سديم صلاة وتسليم. اللهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله النبي يا مسلمين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين أفراد صلى عليه. لا إله النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس. النصارى والمجوس أسلموا على يدي. لا إله
الحسن ثم الحسين للنبي قرة عين نورهم كالكوكب جدهم صلوا عليه لا إله ولما تم من حمل شعران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله وكان قد اجتاز بأخولي بني يد من الطائفة النجارية ومكث فيهم سهرا سكيما يؤانون سقمه وسقواه ولما تم من حمله على الرجل 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة المولد آسية ومريم في نسوة من العذيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا ya, nah begitu baru hebat. Salam alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghalli anta misbahu suduri ya nabi ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini ya nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallallahu sallallahu ala Muhammad
Muhammad wa ala wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ja'alhu awsal sama qara'na minal Qur'anil Karim wa ma halala minna ila Allahumma subhanallah bihamdihi wa ma sallina ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis hadiyatan minna wasilah barakatan syamilah nuqaddimu ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sumaila arwahi abaihi wa ihwani minal anbiya wal mursalin wa ali kulli minhum was sahabati ajmain sumaila ruhman ijtama'na hauna bisababihim ijabah sawaba dhalika minna ilaihim wa jinura yas'a wa yatalala baina idaihim laghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa sima dakhalahum. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yubashiru qulubana yaqinan sadiqa. Barik lana ya Allah fi auladina dhurriyyatina wa la tadurrahum wa fikum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahu maulanal azim. Para jamaah, bapak-bapak, saudara-saudara, jajaran kepengurusan yang sangat saya muliakan, dan ibu-ibu yang hadir yang sangat saya hormati. Jamaah sekalian, salah satu di antaranya kita mencintai adalah kita mengenang kepada orang yang kita cintai. Ini pembacaan selawat di kalangan saudara-saudara kita diberikan acara namanya acara Maulid, yaitu memperingati hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir sudah lewat tanggalnya. Beliau lahir sudah lewat tanggalnya. Bahkan kita sudah berakhir di bulan Rabiul Awal. Habis bulan Rabiul Awal. Ini salah satu keunggulan, salah satu perbedaan antara manusia-manusia hebat dengan manusia yang lebih hebat. Orangnya nggak ada, orangnya nggak ada. Biasanya kita menghormati seorang panglima datang, itu prajurit semuanya dengan angkat tangan, siap. Mereka melihat pimpinan datang, seorang jenderal yang hebat, tegap dan gagah, maka di bawah mereka itu mereka angkat tangan, siap. Mereka lihat. Itu kehebatan seorang pemimpin. Di bawah pangkat mereka itu mereka angkat tangan, siap. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orangnya berada di Madinah kuburannya. Keagungan Nabi Muhammad disebut namanya, kita berdiri jemaah. Orangnya nggak ada, Nabi Muhammadnya nggak ada. Begitu hebatnya dalam acara seperti ini. Di mana saja peringatan Maulid yang mereka itu mengangan-angan seakan-akan Rasulullah berada di hadapan kita. Bagaimana di saat dahulu Nabi kehadirannya hadir, kedatangan beliau disambut begitu gembiranya,
sukacitanya orang-orang Madinah yang mereka berhari-hari menunggu Nabi Muhammad akan hijrah di tempat mereka, yaitu Madinah. Saat itulah mereka melihat dari kejauhan, lama kelamaan mendekatlah rombongan Rasulullah. Gembiranya mereka, jamaah, gembira mereka. Tala'al badru alaina, telah terbit datang seorang yang lebih unggul daripada bulan purnama. Dia telah datang, yang menyinari dunia ini dengan cahaya bulan purnamanya, cahaya Islam. Dia datang ke tempat kita ini, wajib syukru alaina, wajiblah kita bersyukur kehadirannya. Kita enggak jemput kedatangannya, bukan utusan satu daerah untuk dikirim seorang pimpinan ke Madinah, tidak. Inilah yang ditunggu-tunggu. Madinah sudah dengar Nabi Muhammad adalah orang yang punya akhlak baik, akhlaknya mulia. Ini orangnya. Mendekat. Kemudian mereka suarakan dengan suara yang begitu gembira, dengan sukacita, dengan gembira, dengan kalimat yang begitu cakep. Mereka bersama-sama dengan suara-suara yang indah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Saling berpelukan orang-orang Madinah dengan saudara yang datang dari Mekah. Jauh jamaah Mekah itu. Saya perkirakan itu Mekah Madinah antara Jakarta dengan Semarang barangkali. Itu sekarang yang jalanan serba tol semua. Bagaimana dahulu? Yang jalanan belum ditata oleh Saudi Arabia. Berhari-hari Rasulullah jalan gunung, turun bukit, jalan sana, jalan sini dengan seorang yang tahu jalan-jalan menuju Madinah. Berhari-hari, ya Pak. Berhari-hari. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad begitu sederhananya, ya Pak. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, ini manusia yang terbitnya ini belakangan, munculnya belakangan. Yang paling pertama Nabi Adam. Kita kan tahu Nabi Adam bagaimana hebatnya. Malaikat sujud pada Nabi Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Ketika itu Allah berfirman, menginstruksikan kepada malaikat, "Hai malaikat, sujud kalian kepada Adam." Fasajadu, mereka sujud. Illa iblis. Iblis nggak mau. Manusia pertama, kakek moyang manusia, disujudin oleh malaikat semuanya. Hebat, salut ini malaikat. Seakan-akan malaikat mengatakan ini adalah pemimpin, ini adalah manusia yang akan nanti meramaikan dunia ini. Tapi catatan Nabi Muhammad yang Nabi paling terakhir, Allahnya yang merintah itu ikut serta. Sujud, cuman malaikat sujud. Allahnya pemerintah yang memerintahkan. Malaikat sujud, sujud. Allah melihat. Siapa yang turut berarti dia yang taat. Iblis yang enggak taat. Nah, ini kepada Nabi Muhammad Allah ikut serta. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat ikut serta bareng-bareng. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad. Manusia pertama disuruh oleh Allah, malaikat sujud. Sujud semua. Allah enggak sujud. Allah pemerintah yang memerintahkan. Sujud kalian. Hebat kan? Tapi Nabi Muhammad ini Allah ikut serta. Adam disujudi oleh malaikat. Allah lihat, gelar Nabi Muhammad, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersalawat Nabi Muhammad. Allah berselawat. Malaikat yang dulu pernah sujud kepada Adam berselawat.
Baru instruksi Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslim. Hei orang-orang beriman, selawatlah kalian kepada Muhammad ini. Waktu sujud Allah nggak bilang hei orang beriman. Allahnya bilang wa idz qala rabbuka lil malaika. Allahnya instruksi, malaikat usjudu li Adam. Malaikat doang yang disuruh. Tapi giliran selawat, Allahnya, malaikatnya baru perintah, hei orang beriman, ayo aku dan malaikat berselawat kepada ini manusia ini. Ini kehebatan satu. Yang kedua, Nabi Ibrahim api jadi padam. Hebat. Mulia. Dibakar itu oleh Namrud. Diikat Nabi Ibrahim karena menurut Namrud adalah pelaku yang menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka. Dibakar. Allah instruksi. Ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Api padamkanlah. Api yang kobarannya cuman mungkin sebanyak kayu bakar itu padam. Nggak kebakar Ibrahim. Gimana Nabi Muhammad? Kita tahu dalam sejarah bahwa bola api dunia yang ada di langit namanya matahari. Allah letakkan matahari tidak terlalu jauh jadi dingin, ini alam. Tidak terlalu dekat jadi panas. Jarak yang belum Allah dekatkan ke bumi. Sekarang cuaca di Jakarta sudah 34 Celcius. Surabaya 36. Sudah mulai panas. Belum didekatkan itu. Masih ribuan kilometer. Bola api. Bagaimana kalau Allah dekatkan ini? Bakar dunia ini. Nah, bola api dalam sejarah tidak pernah itu, ini namanya matahari itu, memancarkan sinar yang begitu panas kepada seseorang yang matahari nggak mau memberikan sinar kepada seorang yang kita peringati maulidnya. Wal ghamamah qad adallat wal mala sallau alaika. Awan mendung yang memayungi Muhammad yang tidak terkena sinar matahari yang panas, dipayungi, dihalangin sinar matahari. Bila Muhammad sallallahu alaihi wa ali jalan, itu dipayungi oleh awan mendung. Bukan payung yang buat dari besi dibuka begitu, bukan. Seakan-akan antara matahari dengan awan mendung kerjasama. Aku nggak mungkin padam. Tapi bila seorang yang namanya Muhammad jalan melalang buana kemanapun juga, hei awan hitam, kau tutup sinar panasku kepada orang ini. Lebih hebat lagi. Dan sampai sekarang ini sinar matahari terus ditutupin itu. Kalau penafsir lain mengatakan matahari nggak mau memberikan sinar panas kepada tubuh Muhammad SAW. Ini lebih hebat daripada Ibrahim alaihissalam. Musa alaihissalam dikejar-kejar Fir'aun. Dalam keadaan bingungnya Musa, ya Allah gimana ini aku lanjutkan perjalanan depan lautan. Aku nyerahkan diri terbunuh ini ya. Aku punya pasukan semua yang ikut aku ya Allah. Mohon pertolongan kau ya Allah. Allah bilang ya Musa, alqi asak. Ketukkan kau punya tongkat ke arah air laut yang ada di depanmu itu. Diketuklah itu air laut dengan kekuasaan Allah berubah jalan. Untuk tujuannya agar Musa dengan bala tentara pengikutnya selamat nyeberang lewati lautan itu. Hebat. Gimana Nabi Muhammad? Yang Musa setelah lewat, akhirnya Fir'aun itu tenggelam, berubah jadi seperti biasa lagi tuh lautan. Hanya tujuan Allah untuk menyelamatkan Musa. Gimana Nabi Muhammad? Kita lihat sejarah lebih daripada Musa.
Musa sekadar untuk nyebrang antara ujung dari Laut Merah ke Palestina, bagaikan, mohon maaf, nyebrang dari pinggir kali Ciliwung ke tempat pinggir supaya ada jembatan, bahasa kitanya bilang. Gimana Nabi Muhammad? Lebih daripada kehebatan Musa, diunjuki, bahkan dunia ini harus melihat ini kehebatannya yang Allah perlihatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra, Maha suci Engkau ya Allah yang telah memperjalankan dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah lintaskan ini sampai ke langit pertama, yang nggak ada manusia bisa ke langit pertama. Sampai sekarang nggak tahu di mana langit pertama. Baru ke planet Mars. Bukan itu saja, pintu langit terbuka untuk melanjutkan langit kedua. Bukan langit kedua, langit ketiga. Bukan langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, sampai tok pusatnya yang bertemu kepada kekuasaan Allah. Dan perjalanan singkat. Musa, kita lihat hebat kau Musa, diberikan kekuasaan Allah kepada engkau. Dalam hal ini Allah berikan kekuasaan, linuriyahu min ayati, kami perlihatkan kepada dunia ini Muhammad beda dengan Musa, beda dengan Ibrahim. Tujuan apa itu? Linuriyahu min ayatina, aku perlihatkan bagaimana tanda-tanda kekuasaan kami di hadapan Muhammad. Bintangnya, planetnya, dengan kendaraan yang Allah siapkan yang belum pernah ada kendaraan. Sampai sekarang itu kendaraan yang lebih daripada mungkin Challenger, lebih daripada Apollo yang persiapannya berbulan-bulan, dengan oksigennya, dengan biayanya berjuta-juta. Nabi diperlihatkan dalam sejarah. Hebat. Siapa itu hebat? Nabi kita. Mau tanya apa lagi sekarang? Adam cuman disujudin, Allah nggak ikut sujud, tapi selawat Allah ikut serta. Nah ini manusia ini milik kita jemaah, dan umatnya, kita umatnya, karena kita memiliki Nabi yang hebat. Allah puji, Allah banggakan, Allah spesialkan, Allah muliakan kita umatnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian umat Islam adalah sebaik-baiknya umat. Kuntum khaira ummah. Makanya umat-umat dahulu itu iri, pengen banget ingin menjadi umat Nabi Muhammad yang nanti di akhir-akhir selesai menghadapi sidang dari Allah, yang mereka harus masuk surga. Itu penjaga surga bernama malaikat Ridwan. Aku tidak diperintah untuk membuka surga oleh siapapun, kecuali tertulis namanya ini Muhammad dan keluarganya dan umatnya. Itu yang boleh aku diizinkan. Datang paling belakangan. Datang paling belakangan. Maaf, contoh yang mungkin mendekati untuk dimengerti dan dipaham, resepsi udah dibuka. Yang jam 5 datang belum dibolehkan, diizinkan untuk mencicipi makanan yang ada. Yang jam 6 datang belum diizinkan selesai maghrib untuk mencicipi. Yang jam 7, jam 8, jam 9. Itu MC mengatakan, saudara, para hadirin, untuk segera berdiri. Maka ini permintaan dari tuan rumah, istilahnya sahibul hajah. Dialah yang pertama untuk mencicipi makanan ini, dan keluarga, dan sahabatnya, dan umatnya. Seperti itu mungkin contohnya. Kami Ridwan sebagai penjaga surga tidak diizinkan untuk membuka ini pintu surga oleh siapapun, kecuali oleh Muhammad, oleh keluarganya, kemudian sahabatnya, diiringi ini sampai umatnya. Silakan. Coba kalau diumpamakan begitu, gimana umat-umat dahulu yang lewat? Rombongan datang belakangan jam 10 malam, makan paling dulu. Ini contoh aja, contoh nih.
Rombongan datang jam 10, yang jam 5 udah nahan lapar, yang jam 7 udah nahan lapar, udah lihat somai, udah lihat es krim, nggak diizinin. Ini perumpamaan. Nabi Adam dengan umatnya, Ibrahim dengan umatnya, Isa dengan umatnya, nggak diizinkan. Subhanallah. Nabi Muhammad lebih dahulu. Ini Nabi Muhammad yang begitu hebatnya. Ini bukan kemauan kita, bukan kemauan kita ini. Enggak, kita nggak mengkultuskan, nggak berhak kita. Kita hanya mengatakan la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kita umat Islam la nufarriqu, nggak beda-bedain. Baina ahadim mir rusuli, membedakan Ibrahim ini beda dengan Isa beda hebatnya. Enggak, kita enggak. La nufarriq. Kita enggak beda-bedain. Kita enggak menganaktirikan, kita enggak menghinakan satu nabi dengan nabi lain, enggak. Urusan dia Allah. Dia yang punya nabi, bukan kita, bukan. Jadi dari sini jamaah kita, oh ini nabi kita ini bukan sembarangan. Jadi nikmat yang paling besar, nikmat yang paling gede. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini salah satu adalah peringatan Maulid diadakan di Indonesia. Dari baratnya Indonesia, Aceh, sampai timurnya Indonesia, Maulid diadain. Bahkan Bung Karno yang lebih pertama mengadakan acara peringatan Maulid di Istana Negara. Nggak ada acara kebesaran dalam agama, ya Budanya, ya Kristennya, Katoliknya dan sebagainya, diadakan di acara yaitu Istana Negara. Di era Soekarno lebih dahulu. Jadi nggak berasa kita kalau kita umat Nabi Muhammad, karena kita nggak tahu. Negara yang sampai sekarang banyak dikunjungi oleh manusia, khususnya umat Islam, dan itu pesawat yang satu turun membawa jamaah, yang satu berangkat untuk memulangkan, cuman Saudi. Saudi ada apa sana? Perniagaan, perdagangan mobil? Oh bukan. Perdagangan apa? Itu rudal. Oh enggak, bukan. Bisnis besar ini dunia, bukan. Kita Indonesia, sampai kita lihat Cengkareng itu, tiap saat rombongan umroh terbang. Kira-kira sore turun yang tiba dari Saudi. Mekah, Madinah nggak pernah ngalamin sepi. Dan peninggalan waktu beliau hidup di Madinah tempat lahirnya, Allah berikan keberkahan. Airnya nggak terhenti-henti, namanya air Zam-Zam. Suasananya suasana enak. Madinah yang tentram, disitulah makam Rasulullah. Suasananya beda. Setiap orang lewat dengan kecintaan beliau dari berbagai macam negara, beliau nangis di hadapan kuburan Rasulullah. Yang tahu, yang baca sejarah, diwujudkan di hadapan kuburan Rasulullah dengan tangisan. Bagi yang tahu. Bagi artis-artis yang cuman apa itu Muhammad, apa itu, cuman dia foto-foto aja diketawa dia. Gimana orang nggak tahu? Orang kalau nggak tahu, batu yang mahal namanya jamrud Kolombia yang segram itu bisa jutaan. Bagi yang nggak tahu, anak kita dikira ini permen, diketok aja dengan bebasnya. Maaf, anak nggak tahu nih harganya jamrud Kolombia yang pakai digramin. Tapi bagi yang tahu harganya itu jamrud, sekalipun jatuh ke kali, mohon maaf nih, atau ke got yang kotor, mereka cari. Jadi mereka yang ziarah makam Rasulullah, yang tahu dia baca, yang tahu informasi-informasi dari orang hebat, ulama-ulama mereka, guru-guru mereka, itu sampai 20 meter masih agak jauh kuburan Rasulullah. Lain magnetnya. Udah mencucurkan air mata. Ya Rasulullah, hijina li ziarah qasidina
nartaji minka syafa'a inna rabbil alamina. Yang tahu. Mereka yang sibuk sama dunia dengan bisnisnya, nggak pernah dengar bagaimana Nabi Muhammad. Ketawa-ketawa, dorong-dorongan. Jadi jangan bedakan antara orang yang tahu sama orang nggak tahu. Bagi ulama-ulama, maaf nih, ulama-ulama dahulu kita baca biografi mereka, mohon maaf, mereka nggak berani membuang najis di tanah Madinah, sampai begitu. Jangankan beludah, maaf, pipis, buang hajat, ini tanah, di dalam tanah ada orang yang paling mulia, Muhammad Rasulullah. Maaf, setingkat mereka yang tahu siapa ini Rasulullah, yang malaikat dengan Allah yang berselawat dengan ini, yang Nabi Adam di belakang menjadi makmum, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Ishak, Yusuf di belakang jadi makmum. Nggak berani mereka yang tahu itu tanah Madinah, turbatul Madinah, abunya Madinah, mereka anggap jadi obat. Yang tahu, yang nggak tahu syirik, dosa besar, yang nggak apa-apa lah, karena nggak tahu. Untuk buang hajat, untuk kencing, nggak berani mereka. Jauh dari Madinah, mohon maaf ini jamaah. Kita karena nggak tahu. Ditempatkan dekat Madinah ada tempat kamar mandi, toilet misalnya. Nggak urusan dengan Nabi Muhammad yang kurang lebih 300 meter, 200 meter, 100 meter, 50 meter. Ya tubuh dia di sana, saya kencing, kenapa sih? Orang tahu Pak, benar-benar enggak. Menjauh dulu dari Madinah. Subhanallah. Ini bicara nih yang tahu apa yang nggak tahu sekarang. Saya menanamkan harus tahu kita umatnya. Kita umatnya. Begitu hebatnya, subhanallah. Kemudian jamaah sekalian, ini Nabi Muhammad SAW beda istilah bahasa kasarnya, nggak cengeng, nggak manja. Kayak Nabi Nuh menghadapi rintangan dalam dakwah, langsung cengeng di hadapan Allah. Ya Allah, nggak mampu saya Allah. Hampir ratusan tahun, karena umurnya 900 tahun lebih. Hampir sekian ratus tahun ya Allah. Pengikutku sekian orang, belasan, nggak sampai 50-an. Udah ya Allah, aku nggak sabar seperti ini nih. Udah terlalu ini manusia. Aku dakwah siang, malam, aku bujuk mereka dengan sopan santun, tetap mereka mentertawakan. Bahkan mereka menaruh kotoran yang gak layak saya ceritakan. Turunkan ya Allah musibah ya Allah, habiskan saja ya Allah. Diturunkan air hujan, musnah semuanya, termasuk putranya namanya Kanaan. Nabi Lut cengeng juga. Ya Allah, gak kuat saya ya Allah. Ini manusia keterlaluan, laki dengan perempuan bergaul bebas. Laki dengan laki, namanya liwat, homoseks. Nabi Lut lihat, udah terlalu ini ya. Dibilangin dengan cara lemah-lembut, nggak kena. Kau adalah orang yang sok suci ya Lut, cingkir dari kampung ini. Udah nggak tahan, ya Allah turunkan bala, ya Allah turunkan musibah. Turun bukan air hujan dari langit, turun batu-batu kerikil yang panas. Nabi Musa nyebrang, aku gak sabar ya Allah. Lihat Fir'aun dengan semua pada cengeng. Kalau istilah cengeng. Gimana Nabi Muhammad? Apa gak ada rintangan Rasulullah? Makanya kita perlu tahu. Gimana Nabi Taif? Gimana Nabi Taif? Disambitin dengan batu gunung. Itu orang-orang Arab kuat-kuat. Ngajak kebenaran Rasulullah, kalian nyembahlah kepada Tuhan yang benar. Bukan disambut, disambitin. Sampai itu sahabat-sahabat itu pada siap, apa kalau istilah sekarang ini, jadi pagar apa istilah kalau, apa tuh istilahnya tuh, tamengnya, yang kuat, kami yang siap berdarah,
pala kami siap disambit. Sahabat masing-masing, yang palanya, yang kuping berdarah. Jangan engkau ya Muhammad. Tapi Nabi kena juga namanya batu. Begitu cintanya para sahabat, kami siap mati, jangan engkau ya Muhammad. Nabi kena juga. Satu riwayat mengatakan gigi taring beliau patah, mengeluarkan darah. Subhanallah. Yang gak sabar, gak pernah malaikat menampakkan, mewujudkan jelma itu. Ya Muhammad, berikan izin. Aku akan tumpahkan ini Taif yang ada di sini beberapa gunung kepada mereka orang-orang Taif. Apa Nabi cengeng? Jangan. Malaikat jangan. Aku diutus bukan untuk ini, untuk memusnahkan, tidak. Kalau sekarang mereka nggak tahu aku Nabi, barangkali nanti anaknya, barangkali cucunya, generasi berikutnya. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah mereka. Sekarang makanya itu kota Taif atau Taif yang pernah tetesan darah para sahabat di situ. Tetesan Rasulullah darahnya juga mengalir netes di situ. Waktu saya ke Taif, saya tanya dengan orang-orang Arab situ. Haina haulan Nabi, innama taqattarat damuhu. Di mana, sekitar mana yang tetesan darah Nabi dan sahabat menetes waktu itu. Haula hadza ya akhi. Lingkungan seperti inilah di sini. Nabi nggak cengeng. Allah pengen dengar Tuhannya. Padahal Allah yang mengatakan wa sawfa yu'ti, bagaimana? Wala sawfa yu'ti rabbuka fatarda wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Terus apa? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minullah wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah udah nawarin, ya Allah. Ini di bahasan tafsirin kita. Aku bingung kau ya Muhammad. Aku tawarkan ini. Tardo biar kau senang. Musa udah, ini udah. Jangan ya Allah. Kau ingin apa? Mohon maaf. Kalau diumpamakan anak, nah kakakmu, ponakanku semua minta beliin handphone, ku belikan. Sepeda yang listrik, ku belikan. Ini ku belikan. Aku banyak uang nak. Tinggal kau kenapa mau beli apa sih? Enggak ya. Kau mau apa ya Muhammad? Allah nunggu manjaannya Muhammad kepada Rasul, kepada Allah. Satu yang Nabi Muhammad minta. Permintaan Nabi bukan dengan angkat tangan. Isa alaihissalam angkat tangan. Allahumma anzil ma'idatan minas sama, angkat tangan. Seluruh Nabi minta kepada Tuhan Allah, angkat tangan. Nabi beda. Dia sujud. Sampai Allah nyentap, ya Muhammad irfa' rasak. Ya Muhammad angkat kepalamu. Sal tu'ta, kau minta apa Muhammad? Aku ingin dengar. Apa kau minta apa kayak Muhammad? Nabi duduk. Pengen ada keluar kata-kata apa yang dipengen. Dari masa Mekah diusir, ingin dibunuh oleh grupnya Abu Lahab. Disambitin di Taif. Dituangin itu yang namanya kotoran onta, dimandiin lagi. Nabi enggak cengeng. Sampai terakhir di hadapan Allah, minta apa ya Muhammad? Waktu Isra Mi'raj. Enggak. Itu Nabi kita. Sampai Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ya Muhammad, engkau punya akhlak budi pekertimu yang amat agung Muhammad. Ini Allah jamaah. Allah wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sampai Allah mengatakan, laqad kana lakum bi Rasulillah uswatun hasanah. Hei umat Islam manusia, sungguh ada suri teladan nama Muhammad ini. Dia nggak cengeng, dia nggak minta buru-buru seperti yang nabi-nabi lain. Waktu dia bangkit, ya Allah,
Apa Muhammad? Aku minta cuma satu. Apa itu? Kullu ummati yadkhuluna ilal jannah. Umatku ya Allah, dari barat, dari timur, dari selatan, seluruh umatku dunia ini, jangan ada satu ya Allah masuk neraka ya Allah. Dia mengatasnamakan muslim, dia cinta padaku, jangan ada satu dia kau buang ke dalam neraka. Itu permintaanku. Makanya Allah tepatin. Allah berikan perkenanan permintaan Nabi. Semua umat Islam, kalaupun dia punya dosa-dosa besar, dia hanya diberikan pencucian di neraka, tapi berlanjutnya surga. Tapi umat lain yang bersalah, khalidina fiha abada, kekafirannya, kemusyrikannya, percaya kepada yang lain, selama-lamanya di neraka. Umat Islam ahli tauhid mengatakan, selama di hatinya ada Allah, yang kecil ada sinar nur dari Allah, tauhid, masih bisa diharapkan masuk surga. Nah ini jamaah, kalau tahu hebat Nabi kita. Makanya Nabi mengatakan, adibu auladakum salas. Kau ajarkan anak kamu 3 hal. Apa itu? Hubban Nabi. Ajarkan anakmu tentang cinta sama Nabi. Ajarkan anakmu hubbal Quran, bagaimana Al-Quran. Ajarkan anak kamu bagaimana keluarga Nabi. Harus tahu. Karena nggak tahu, keluarga Nabi habis mengatakan, ini tidak ada keluarga Nabi yang sekarang berjalan di Indonesia, dibatalkan. Karena nggak tahu, karena dengki mereka. Jadi saya nggak mau perpanjang masalah ini. Saya hanya menyampaikan yang saya bisa, agar kita ini jamaah harus tahu siapa Nabi Muhammad, siapa yang kita selalu syahadat bukan Nabi lain. Asyhadu an la ilaha illallah. Lanjutannya, wa asyhadu anna. Siapa itu Muhammad itu? Siapa itu kita mengenal? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Bilal, maaf ini, waktu udah tua, Nabi udah meninggal dunia, datang ke Madinah habis umrah. Ada cucunya masih hidup, Sayyidina Husain, pemuda. Dia tahu ciri-cirinya Bilal, dia peluk, dicium tangan pada Bilal. Ya Bilal, engkaulah orang yang pertama disuruh adzan oleh kakekku. Dia peluk, ini kau cucu Rasulullah. Karena cucu Rasulullah ada di Madinah. Saudara-saudara, kalian akan dengarkan nanti pas adzan zuhur. Aku mohon, ini aku adalah cucu Rasulullah yang kuburannya itu tuh, bikin mengenang kembali. Ya Bilal, dengan kehormatan kau, aku mohon kau adzan ya Bilal. Tiba waktu zuhur, Bilal adzan di Madinah. Ini udah puluhan tahun Nabi meninggal, udah tua. Dari Afrika, dari orang hitam. Saat Bilal mengumandangkan adzan, nangis dia, ingat waktu dia masih ada Rasul. Ya Bilal, kau naik ya Bilal. Kenapa enggak orang Ansor yang suaranya enak-enak dari Madinah? Kenapa enggak keluarga Nabi Muhammad? Ali suaranya enak, Abbas suaranya enak, Abdullah bin Abbas, Abdul bin Mas'ud suaranya paling bagus. Nggak ditunjuk, Abdullah adzan, Ali kan adzan. Orang jauh, Ethiopia, Habasyah, ya Bilal. Gimana sih orang yang nggak dimuliakan diangkat oleh Rasulullah? Saat Bilal yang udah tua itu diminta oleh cucu Rasulullah yang masih hidup, saat adzan dikumandangkan, beliau masih dalam keadaan meneteskan air mata. Teringat waktu kalimat yang keduanya, setelah asyhadu an la ilaha illallah, baru saja dia mau yang kedua, asyhadu anna, nggak bisa melanjutkan, hampir kayak pingsan. Asyhadu anna Muhammad, itu dia nggak bisa teruskan. Dia ingat, nyucurkan air mata. Karena Bilal yang mengumandangkan adzan nangis. Gimana jamaah yang cinta sama Rasulullah? Kita umat 1500 tahun yang lalu nggak dapetin. Gimana Bilal yang dia lihat wajah Rasulullah? Bagaimana Bilal yang diangkat derajatnya menjadi muadzin? Saat itu dia menyebut yang dia katakan asyhadu anna Rasulullah, orang udah tiada, tinggal kuburannya, nangisnya.
Bilal nangis karena kecintaannya, seluruh orang Madinah nangis semuanya. Itu namanya mahabbah. Banyaklah yang sangat saya sampaikan, tapi sekelumit itulah yang akan sanggup satu butir pasir untuk mengukir kemuliaan Rasulullah yang begitu luasnya bagaikan samudra. Ini sekelumit aja, agar kita umatnya tahu. Kalau tahu, baru kita kenal. Kalau kenal, baru kita bisa menghayalkan. Baru kita nanti cinta sama Rasulullah. Rugi dan rugi kalau keuangan, kemampuan ada, nggak pernah ziarah makam Rasulullah. Untuk mempersingkat waktu, sebelum doa terakhir, enak juga ini kalau ditutup acara ini oleh salah seorang dari pengurus untuk menyambut, sekedar terima kasih aja lah. Ya, selesai itu apa nanti ada makan atau ada minuman kecil, saya juga nggak tahu ini. Saya mohon pengurus, mungkin Ustaz Zainuddin ada nggak? Ada nggak Ustaz Zainuddin? Ada. Saya mohon beliau ya sekilas kaprusurilah untuk mengucapkan terima kasih. Saya kira cukup sekian jamaah, mohon maaf tidak menggurui, hanya karena kita ingin mengajak jamaah untuk cinta sama Rasulullah. Dari saya mohon maaf, kepada Ustaz Zainuddin dipersilakan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita mendatangkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat taufik dan hidayahnya pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul setelah tadi kita melaksanakan salat subuh berjamaah dan membaca beberapa kisah-kisah Nabi. Kemudian kita sudah mendengarkan tausiah hasanah yang disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Haji Mahfud Abdullah Bani. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi pelajaran bagi kita untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dari salam semoga Allah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Mahfud dan beberapa asatidz dan para jamaah Masjid Abu Salam, alhamdulillah kita dapat bersimpul di masjid yang kita cintai ini. Kita dapat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan Ustaz, walaupun Turki, Maulid Turki ya Ustaz ya. Mudah-mudahan ini menjadi rasa takdim dan bangga kita sebagai hamba Allah yang kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya wal mursalin. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini perlu kami sampaikan sebelum kita tutup bersama acara ini, bahwa pada hari Kamis kemarin kita sudah memulai untuk proses pemasangan lift, sudah diganti fondasinya. Kita mohon doa dan restunya, mudah-mudahan pelaksanaan pemasangan lift ini dapat terlaksana di masjid yang kita cintai ini. Tentunya doa dan dukungan moral maupun material kami harapkan pada para jamaah. Kemudian kami atas nama Dewan Kehormatan Masjid mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kehadirannya dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW. Terutama kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Mahfud yang telah memberikan taufik atau tausiah dan
memimpin tadi pembacaan maulid sekalian. Dan insya Allah setelah kita selesai melaksanakan peringatan maulid Nabi ini, nanti kita akan sarapan bersama. Mungkin ada kekurangan dan khilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sebenarnya bila dapat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama Dewan Kemakmuran Masjid Abu Salam Ustaz Haji Zainuddin. Jemaah, maka marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan doa. Jadi selesai ini kita salaman lebih dahulu, kemudian kita sarapan pagi masing-masing. Tempatnya di sini ya, depan gimana? Oh, diizinkan jamaah nih. Jadi ini dari beliau membolehkan kita di atas ini jamaah ya, tempat luas. Gimana tuh di atas sudah perbaiki belum? Jadi enaknya sih kalau nggak ada acara pagi hari ini, nanti akan diarahkan naik ke atas, dan kita nanti akan mungkin bulan puasa kali akan masang lift di sana. Jadi gimana di atas, kita kan selalu di bawah. Kalau mau lihat keindahan atas, mumpung kita lagi bareng-bareng, udah santai aja, rileks aja. Kita ke atas yuk, di sini kita bawa makanan, kita ke atas, nggak usah ke Villa Bogor, bukan. Kita lihat bagaimana keadaan alam di atas, bagaimana enak kasih bagus alam di atas. Nanti jamaah akan lihat. Yang punya waktu luas, kita bawa air atau apa, kita ke atas sana. Diizinkan oleh DKM. Ya, kalau di bawah boleh, boleh. Bagi yang ingin lihat ke atas, kita lihat nanti keindahan di atas. Itulah diantaranya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi.